بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 اکتوبر 2019 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو روزانہ سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ خاتون کی ویڈیو بنانے پر غیر ملکی گرفتار۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے اس غیر ملکی کو گرفتار کر لیا جس نے خاتون کارکن کو لا علم رکھتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد غیر معمولی رد عمل دیکھنے میں آیا۔ لوگوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ ملزم کو فوری گرفتار کر کے اسے عدالت کے حوالے کیا جائے۔ مقامی نیوز ویب سائٹ اخبار 24 اور دیگر میڈیا نے اس حوالے سے لوگوں کے جذبات کی عکاسی کی، جس میں لوگوں کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن جس طرح ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی نیت درست نہیں۔ ویڈیو میں کارکن نے ہاتھ میں گلاب کا پھول پکڑا ہوا ہے، جبکہ اس کے پیچھے ایک سعودی خاتون کارکن اپنے کام میں مصروف ہے۔ خاتون کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے۔ ملزم نے ویڈیو میں یہ ظاہر کیا تھا کہ جیسے وہ خاتون کو پھول پیش کر رہا ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد لوگوں میں غیر معمولی طور پر غصہ پھیل گیا تھا۔ اس حوالے سے لوگوں کا کہنا تھا کہ ملزم کا عمل کسی طرح بھی درست نہیں۔ خاتون کوئی بھی ہو، اس طرح اسے بیک گراؤنڈ میں دکھاتے غلط انداز اختیار کرنے کے عمل کو کیا نام دیں گے؟ ملزم کے خلاف خاتون کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج کر کے اس سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو ہی اس حوالے سے غیر معمولی رد عمل سامنے آیا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے فوری طور پر ملزم کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ڈکیت گروہ کو 37 سال قید اور کوڑوں کی سزا۔ مکہ مکرمہ کی اپیل کورٹ نے 6 رکنی ڈکیت گروہ کو مجموعی طور پر 37 برس قید اور کوڑوں کی سزا کا حکم سنا دیا۔ مجرموں نے 15 گھروں میں ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ عربی روزنامے اوقاز کے مطابق مجرموں نے مختلف اوقات میں جدہ کے رہائشی کمپاؤنڈ کے 15 بنگلوں میں ڈکیتی کی وارداتیں کی، جہاں سے سونے کے زیورات، نقدی، قیمتی اشیاء کے علاوہ ایک مکان کی تجوری بھی اپنے ساتھ لے گئے جس میں 10 لاکھ ریال کے قریب رقم موجود تھی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ دوران تحقیقات معلوم ہوا کہ مجرموں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کے گھر سے لیپ ٹاپ اور دیگر قیمتی اشیاء بھی چرائی تھیں۔ پراسیکیوشن کے ادارے نے جب گرفتار گروہ کے ابتدائی ارکان سے تحقیقات کی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلومات نہیں دی، جس کی وجہ سے ان پر ساتھیوں کو چھپانے کا الزام بھی عائد کر دیا گیا۔ عدالت نے جرم کی سنگینی دیکھتے ہوئے پہلے، دوسرے اور تیسرے مجرم کو 8 برس قید اور 800 کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا، جبکہ چوتھے، پانچویں مجرم کو 5 برس قید اور 500 کوڑے اور چھٹے مجرم کو 3 برس قید اور 300 کوڑوں کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ عدالت میں پراسیکیوشن جنرل کے ادارے کی جانب سے مجرموں کے خلاف 10 انتہائی ٹھوس ثبوت بھی فراہم کیے، جس کے بعد ان کی جانب سے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ مجرموں کے خلاف ثبوتوں کے بعد عدالت نے انہیں قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ واضح رہے، سعودی عرب میں کوڑوں کی سزا سرعام دی جاتی ہے۔ سزا پر عمل درآمد سے قبل اعلان کرنے والا مجرم کے جرم کے بارے میں تفصیل سے حاضرین کو آگاہ کرتا ہے اور عدالتی فیصلے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ کوڑوں کی سزا اسی مقام پر دی جاتی ہے جہاں مجرم نے جرم کیا تھا۔ اس حوالے سے ماہرین سماجی امور کا کہنا ہے کہ سرعام سزا پر عمل درآمد کا بنیادی مقصد معاشرے کو برائیوں سے روکنا ہے تاکہ دوسرے بھی عبرت حاصل کریں، جبکہ مجرم بھی آئندہ کے لیے تائب ہو جائے۔ ریاض سیزن میں ہاتھی اور شیر کہاں سے لائے گئے؟ ریاض سیزن کی انتظامیہ کی جانب سے زائرین کی دلچسپی کے لیے اٹلی سے خصوصی طور پر 10 شیروں کو بھی لایا گیا ہے، جبکہ سب سے بڑا جانور ہاتھی بھی میلے کی رونق بنے گا۔ سعودی ایئر لائن کے کارگو سیکشن کے ذریعے اٹلی کے شہر میلانو سے خصوصی طیارہ شیروں کو لے کر ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا۔ السعودیہ ایئر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طیارے میں شیروں کو لانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ مخصوص پنجروں میں انہیں جہاز میں پہنچایا گیا۔ دوسری جانب سبق نیوز کا کہنا ہے کہ اس سال ریاض سیزن کے لیے اٹلی سے خصوصی طور پر ہاتھی کو بھی لایا گیا ہے۔
रियाज सीजन की इंतजामिया ने 1 मिनट पर मुश्तमिल फिल्म भी जारी की जिसमें हाथी को जहाज में सवार कराते दिखाया गया है। इंतजामिया का कहना है कि इटली से रियाज लाया जाने वाला हाथी का शुमार दुनिया के सबसे बड़े हाथियों में होता है। एशियाई हाथी जिसामत में अफ्रीकी हाथियों से काफ़ी छोटे होते हैं। इस हवाले से लोगों का कहना था कि इस साल रियाज सीजन के तहत मुनक्कद किए जाने वाला मेला अपनी नोयत का मुनफरिद मेला है जो इससे पहले कभी नहीं लगाया गया। मक्का मुकरमा की सुरंगों में कैमरों की तनसीब। बल्दिया का कहना है कि मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा की सुरंगों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरों की तनसीब के लिए मकामी कंपनी से 40,69,000 रियाल का मुआहिदा कर लिया गया। मक्का मुकरमा की बल्दिया के तर्जुमान रायद समरकंदी ने सुबक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैमरों की तनसीब का बुनियादी मकसद शहरियों और ज़ायरीन और आज़मीन की हिफाजत है। इसके अलावा इनसे अमन आमा के इदारे भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। सुरंगों में नस्ब किए जाने वाले कैमरे इंतहाई आला नोयत के हैं जो नेटवर्क के जरिए कंट्रोल रूम से बराह रास्त मुंसलिक होंगे। तर्जुमान ने मजीद बताया कि मुआहदे के मुताबिक कैमरों की तनसीब का काम 12 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा में 58 सुरंगें हैं जिनकी देखभाल बल्दिया के ज़िम्मा है। मुआहदे के मुताबिक सुरंगों में लगाए जाने वाले कैमरों में 150 फिक्स, 40 कैमरे मुतहर्रक होंगे जबकि 35 कैमरे पैनोरामा टेक्नोलॉजी के हामिल होंगे। मरकजी कंट्रोल रूम में 13 वीडियो रिकॉर्डिंग के आलात लगाए जाएंगे जो इन कैमरों से मुंसलिक होंगे। कैमरों को मुसलसल फ़ाल रखने के लिए खसूसी बैकअप सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा जो हंगामी सूरत हाल में कैमरों को बरकी रो मुहैया करेगा। कंट्रोल रूम में 13 मॉनिटरिंग यूनिट्स कायम किए जाएंगे जबकि 50 स्कैनर के जरिए सुरंगों का मुशाहिदा किया जाएगा। मक्का मुकरमा की सुरंगों में हज सीज़न के दौरान काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। ट्रैफिक के अलावा इन सुरंगों से लोग पैदल भी सफ़र करते हैं जिनमें दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज और ज़ायरीन भी शामिल हैं। पुरकशिश मुलाजमतों का वायरल होने वाला इश्तिहार। वजारत मेहनत के तर्जुमान खालिद अबालखेल ने कहा कि सोशल मीडिया पर हकूमती और निजी शोबे में नौकरियों का झांसा दिलवाने वालों से होशियार रहा जाए। वजारत का ऐसे इश्तिहारों से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर पुरकशिश मुलाजमतों का इश्तिहार देने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। सुबक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वजारत मेहनत और समाजी बहबूद के तर्जुमान ने मजीद कहा कि लोग ऐसे फर्जी इदारों से मोहतात रहें जिनके बारे में कोई ठोस मालूमात ना हो। वजारत मेहनत की जानिब से इजाज़त याफ्ता इदारे ही इस बात के मजाज होते हैं कि वो मुलाजमतों के इश्तिहारात जारी करें। तर्जुमान का कहना था कि मज़कूरा इदारे की जानिब से कम अज़ कम 8,000 रियाल माहाना तनख्वाह के अलावा दीगर मरात का जो ऐलान किया जा रहा है वो गलत है। सरकारी इदारों की जानिब से मुलाजमतों के इश्तिहारात इस तरह सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किए जाते। वाज़ेह रहे गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया ख़ास कर व्हाट्सएप के ग्रुप्स में एक इश्तिहार वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और प्राइवेट शोबों में मर्दों ख़वातीन के लिए मुलाजमतों के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। इश्तिहार में कम अज़ कम तनख्वाह 8,000 रियाल और बेशुमार सहूलतों का भी ऐलान किया गया। मुलाजमत के लिए कोई ख़ास तालीमी काबिलियत या मखसूस शोबे में तजर्बे की शर्त भी नहीं रखी गई। मज़कूरा इश्तिहार के वायरल होने के बाद सऊदी नौजवानों में बेचैनी फैल गई। बेशतर लोगों ने इश्तिहार में दिए गए नंबरों पर राब्ता किया मगर वहां से किसी किस्म का कोई जवाब मौसूल होना तो दूर की बात, नंबर ही फर्जी साबित हुआ। ओहदे के नाजायज़ इस्तेमाल पर 10 साल कैद। प्रोसिक्यूशन जनरल के इदारे की जानिब से कहा गया कि ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल कैद और जुर्माने का सबब बन सकता है। इदारे के ट्विटर अकाउंट पर वार्निंग दी गई कि किसी भी ओहदे को ज़ाती मफाद की खातिर इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है और ऐसा करने वालों का शुमार कानून शिकनी के ज़ुमरे में किया जाएगा। अरबी रोज़नामे उकाज़ ने इदारा पब्लिक प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर दी गई वजाहत के हवाले से लिखा कि मज़कूरा खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब को शाही कानून की शिक नंबर 43 के तहत 10 बरस कैद या 20,000 रियाल जुर्माने की सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इदारा प्रोसिक्यूशन जनरल की जानिब से खबरदार किया गया कि सऊदी अरब में किसी भी किस्म की बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वाले खा वो कोई भी हों उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना होगा। सरकारी ओहदेदार हों या किसी भी इदारे के अहम जिम्मेदार, अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों के अलावा ओहदे को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना खिलाफ कानून तस्वर किया जाता है। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है
جس کے تحت ماضی میں ایسے اہم عہدیداروں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا تھا جن پر کسی بھی طرح کے الزامات تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔